ሰላም እንደምን አላችሁ? የዘነበ ኃይሉ እባላለሁ። ዛሬ በሌላ ሌሰን መጥቻለሁ። ይሄ ሌሰን እንግዲህ ለአድቫንስ ለርነርስ ተዘጋጀ ነው። በዚህ ሌሰን እንግዲህ የጅምላ ፍረጃን እናያለን። ሜኪንግ ጀነራላይዜሽን የሚለውን እንግዲህ ጥበብ ነው። ይሄን ጥበብ እንዲመጠቀም እንደምንችል እናያለን። የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መልኩ ፍረጃን ያደርጋሉ። ትክክለኛ የፍረጃ አይነትና በምን አይነት መልኩ እንደምናደርግ በእንግሊዝኛ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ የሌሰን ሪሰርች ፔፐር ሲሰሩ አሳይመንቶች ሲሰሩ የተለያየ አገልግሎቶች ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ሶስት ቤስት የሚባሉ ወዮችን አሳያችኋለሁ። እንዴት ብልሹና ጅምላ ፍረጃ ማስቀረት እንደምትችሉና ትክክለኛ ፍረጃን አጠቃላችሁ ማድረግ እንደምትችሉ በዚህ ላይ አስተምራችኋለሁ። አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። The art of making generalizations. English for advanced learners. First, going to be an introduction. So, on this video, I'll share with you the art of making effective generalizations. The skill of making generalization is an important skill that any person needs as an academician, author, or expert in a specific field of study. Therefore, in this lesson, I'll provide you 3 best ways on how to make professional generalizations in academic written materials, such as essays, maybe an assignment essay or exam essay, articles, research papers, books, and scientific written materials. So let's see it. We start with the definition. What is generalization? When you make a statement about all or most of the people or things together, you are just making a generalization. So generalization እንግዲህ በአማርኛችን ጠቅላላ አስተያየት መስጠት ብለን ፈታው እንችላለን። እስኪ በምሳሌ እንያ all birds have wings. ሁሉም ወፎች ክንፍ አላቸው እያልን ነው። ይሄ እውነታ ላይ የተመሰረተ ነው። Many children eat cereal for breakfast. ብዙ ልጆች ለቁርስ ጥራጥሬን ይመገባሉ እያልን ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት ጀነራላይዜሽኖችን እንሰጣለን ወይም ጠቅላላ አስተያየቶችን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። Next, we are going to see one of the tricky question. What that is the difference between conclusion and generalization. እንግዲህ በአማርኛ በስማቸውን ስናይ መደምደማና ማጠቃለያ የሚሉት ትንሽ ያምታታሉ፣ ቢሆንም ግን የተወሰነ ዲፍረንስ አላቸው። Let's see the right difference among them. Generalization is a specific kind of conclusion. And all generalizations are conclusion, but not all conclusions are generalization. This is the rule of thumb that you have to take. Okay, ጠቅላላ አስተያየት ስንሰጥ ኮንክሉድ እያደረግን ነው፣ መደምደሚያ እየሰጠን ነው ማለት ነው። ሁሉም ማጠቃለያዎች እንደ መደምደሚያ ሊወሰዱ ይችላሉ፣ ግን ሁሉም መደምደሚያዎች እንደ ማጠቃለያ ሊወሰዱ አይችሉም ማለት ነው። እስኪ ምክንያቱም እኔ So, from this definition, as I've said earlier, a generalization is a broad statement that applies to many examples, mainly when you talk about a group of people or things, or even animals, we call generalization. A generalization is formed from several examples or factors and what they have in common. ያላቸውን የተለያየ ባህሪያት አጥንተን አንድ የሚያደርጋቸውን ባህሪያቶች እና ተጨባጭ መረጃ ላይ ተመርኩዘን የምንሰጠው ድምዳሜ ምንድን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ማጠቃለያውን ጠቅላላ አስተያየት ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። So when you write, what you need to consider is that readers recognize and evaluate generalizations made by an author. ማንኛውም አይነት አካዳሚክ ማቴሪያል ስንጽፍ የምንሰጠው ጀነራላይዜሽን በአንባቢዎቻችን ላይ የሚፈጥሩትን ነገር ማሰብ አለብን። በጥሩ ሁኔታ በተጨባጭ መረጃ ተደግፎ ከተሰጠ ሪደሮቻችን ወይም አንባቢ በትክክል ይረዳናል ማለት ነው። በዛ ያልሆነ ከሆነ ግን እኛን የሚያስገብን ማለት ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን። So we do have 2 types of generalizations, and the first one is valid and the second one is faulty. እንግዲህ ለሁለት ስንከፍላቸው ትክክለኛ ፍረጃና ጅምላ ፍረጃ የሚለውን አይነት ሚኒንግ ይወስዳሉ። valid ስንል እውነተኛ ማለት ነው። It's true and supported by facts. በተጨባጭ መረጃ የተደገፈና እውነታን የያዘ ከሆነ valid ወይም ትክክለኛ ፍረጃ ወይም ማጠቃለያ ስንለው ፎልት የሚለው ከስሙ እንደምንነሳው ፎልስ ነው ወይም ውሸት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በቂ መረጃ
ተጨባጭ መረጃ ያልተደገፈ ስለሆነ ነው ብዙውን ጊዜ ጅምላ ፍረጃ ብለን ወይም አጠቃላይ ብለን የምንወስደው ማለት ነው። እንግዲህ እኛ አካዳሚክ ማቴሪያል ለመከታተል ያለብን valid generalization ነው። ምክንያቱም valid generalization it uses logic and reasoning ምክንያታዊ ነው እውነታ ላይ ተመረኮዘ ነው። ለምሳሌ all birds are winged is valid generalization because ሁሉም ወፎች ክንፍ አላቸው። ቢያንስ ፔንጉዊንን ካያችሁ ኦስትሪችን ካያችሁ እንኳን መብረር ባይችሉም ክንፍ አላቸው። እውነታ ላይ ተመረኮዘ ስለሆነ this is valid generalization all ብሎ ነው የጀመረው። እንደምታዩት ሁሉም ወፎች ክንፍ አላቸው ያልና በሁለተኛው ረድፍ ስናየው የሁለተኛውን ኤግዛምፕል ግን everyone in Ethiopia goes to Lalibela for Christmas ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለገና ወደ ላሊበላ ይሄዳል ይላል። ይሄ በጣም ውሸት ነው። ምንም መረጃ ላይ ጅምላ ፍረጃ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፍረጃዎች ወይም አጠቃላዮች ፎልት ይነላቸዋለን ማለት ነው። So now we're going to see the main lesson, and that is we start with the 3 tips and methods. The first method that you can use to make effective generalization is using the pronoun it. it እንግዲህ ማይነ ፕሮናውን ነው ኢምፐርሰናል ወይም ኢምፒቲ እንለዋለን። ይሄ ገለልተኛውንና በተቻለ መጠን ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ማጠቃለያ ለመስጠት ይረዳናል። እስኪ በምሳሌ እንየው። ወደ ምሳሌ ከመሄዳችን በፊት አመሰራረቱን እንየው ወይም ፎርሙን we often use it plus adjective plus infinitive or verb 1 to describe a general situation or experience. እንግዲህ ይህንን ፎርም እንጠቀመው አጠቃላይ ሁኔታን ወይም ልምድን ለመግለጽ እንፈልግና ማጠቃለያ ወይም ጠቅላላ አስተያየታችንን መስጠት ስንፈልግ የምንጠቀመው ፎርም ነው። ሁለት ኤግዛምፕሎችን ወስደን እስኪ the first example is normal to continue education after 16 እንደምታዩት እንግዲህ it is ብሎ ነው የጀመረው then the verb continues normally the adjective in this sentence ከ16 ዓመት በኋላ ትምህርት መቀጠል የተለመደ ነው። እንግዲህ ከኤግዛምፕሎቹ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከኤግዛምፕል ማለት ነው ገለልተኛና ሎጂካል በሆነ መልኩ የተቀመጠው። እስኪ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ነው it's hard to understand people from the north of England ከሰሜን እንግሊዝ የመጡ ሰዎችን መረዳት ከባድ ነው። ስትራክቸር የሴንቴንሱን ስትራክቸር እንደምታዩት እንግዲህ ሎጂካል በሆነና ሪዝኒንግ ባለው መልኩ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ አንዱ የምንጠቀመው ሜተድ the pronoun it ነው ማለት ነው። ይሄንን ፕሮናውን ወደ ሰዎች ስንቀይረው እንግዲህ for የምትለዋን preposition እንጠቀማለን። So in this construction we talk about people using the pronoun for. preposition how የሚለውን እስኪ በምሳሌ እንየው። for እንግዲህ preposition አድርገን ስንጠቀም ለሰዎች በዚህ construction for example it is unusual for people to leave home young ሰዎች ታዳጊ ሆነው ወይም ልጅ እያሉ ከቤት መውጣት ያልተለመደ ነገር ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ገለልተኛ ነው ሴንቴንሱ መዋቅሩ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሎጂካሊ ኮንስትራክት የተደረገ ነው። Second example is difficult for foreigners to understand people from the north of England ይሄን በተመሳሳይ መልኩ እንደዛ ነው። ከሰሜን እንግሊዝ የመጡ ሰዎችን ለባዕዳን መረዳት ከባድ ነው። ሪዝን አውት ሲያደርግ ሰውዬ በቀላሉ መልሱን ያገኛል ማለት ነው። በዚህ ሴንቴንስ ከፕሮናንሴሽናቸው ወይም ከዚያቸው ጋር ተያይዞ የሆነ ችግር እንዳለ ገምቶ ራሱን ያዘጋጃል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንጠቀማለን። When it comes to second method we use tend to plus verb. tend to ስንል እንግዲህ በአማርኛችን ማዘንበል ወይም ዝንባሌን የሚገልጽልን ነው። እንዴት የሚለውን እስኪ በኤግዛምፕል እንመጀመሪያ ስትራክቸሩን ስናይ we use tend to plus verb to describe general situation or tendencies. tend to ቅድም እንዳልኳችሁ ዝንባሌ ይገልጻል። ሜን ቨርባችን እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ አጠቃላይ ሁኔታዎችንና ዝንባሌዎችን ለመግለጽ ስንፈልግ ይሄንን ስትራክቸር እንጠቀማለን ማለት ነው። Let's take 2 examples here. English people tend to like queuing. የእንግሊዝ ሰዎች ወረፋ የመያዝ አዝማሚያ ያላቸው ወይም ተሰልፎ የመጠበቅ አዝማሚያ ያላቸው እያልን ነው። tend to like የሚለው ሎጂካሊ የተቀመጠ ነው እዚህ ጋር without imposing. Jamal tends to prefer pasta to rice. ጀማል ፓስታን ከሩዝ ይመርጣል። እንደምታዩት ከዚህኛው ሴንቴንስ ስትራክቸር ይመርጣል ነው እንጂ ይጠላል የሚል ጅምላ ፍረጃ የለም። ስለዚህ tends to prefer የሚለው tends to prefer verbaችን ነው።
በእንደዚህ አይነት መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው ጅምላ ባልሆነ መልኩ The last method is using clue words ፍንጭ ሰጪ ቃላትን መጠቀም ነው ፍንጭ ሰጪ ቃላት ስንል ምን ማለት ናቸው የሚለውን እስኪ መጀመሪያ እንይ So these are some of the examples I can give you So the following are some of the clue words that signals or supports instruction for generalizations እያጠቃለለ መሆኑን የሚጠቁሙና ሴንስ የሚሰጡ ቃላቶች ናቸው እነኚህ የምትጠቀማቸው እንግዲህ all none most many always everyone never sometimes some usually seldom few generally in general overall እነኚህ እንግዲህ በአጠቃላይ ከአጠቃለን ወይም ጠቅላላ አስተያየት ስንሰጥ ወይም አጠቃለን ስንናገር የምንጠቀማቸው ፍንጭ ሰጪ ቃላቶች ናቸው እዚህ ጋር ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ብዙዎቻችን የምንረሳው ነገር በቢጫ ያስቀመጥኩላችሁ ቃላቶች ቶታሊ እንድንጠቀም አይመከርም ምክንያቱም ለምንድነው ሄስቲ ጀነራላይዜሽን የምንለውን ነገር ይፈጥሩብናል ጅምላ ፍረጃን ይፈጥሩብናል ስለዚህ አካዳሚክ ማቴሪያል ማንኛውም ላይ ሪሰርችም ሰራችሁ አሳይመንት ኢሴይ ሳይንቲፊክ ማቴሪያል ጽፉም ሆነ እነኚህን ቃላቶች በፍጹም መጠቀም የለባችሁ እኛንም ያስገምተናል እንደገና የተዛባ መረጃን ይሰጣል ማለት ነው ለአንባቢው ስለዚህ የትኞቹን እንጠቀም የሚለው እዚህ ጋር ያሉትን ሌሎች ልትጠቀሙ ትችላላችሁ እኔ ግን መርጬ ያስቀመጥኩላችሁ እዚህ ጋር አራት ቤስት የምላቸውን በሴንቴንስ ስትራክቸር አድርጌ እሰጣችኋለሁ ብዙውን ጊዜ እነኚህን ብትጠቀሙ ሄስት ጀነራላይዜሽን ወይም ጅምላ ፍረጃ ሊቀንስላችሁ ይችላል and these are most a lot of not many very few for instance you can say most people አብዛኞቹ ሰዎች a lot of people ብዙ ሰዎች very few people በጣም ጥቂት ሰዎች not many people ብዙም ሰዎች አይደሉም አይነት ሴንስ ሰጠናል እስኪ በሴንቴንስ አድርገን እናያቸው We start with most people don't like eating vegetables ብዙ ሰዎች አትክልቶችን መመገብ አይወዱም ስለዚህ ሁሉንም ማጠቃለን በጅምላ አልፈረጅንም ማለት ነው ሴንስ እየሰጠን ነው most የምትለው ቃል ሎጂካል ሪዝን አውት እንድናረግ ያደርገና a lot of people enjoy skiing in winter ብዙ ሰዎች በክረምት በበረዶ በመሸራተት ይደሰታሉ very few people vote nowadays በአሁን ጊዜ በጣም ጥቂት ሰዎች ድምጽ ይሰጣሉ ወይም ይመርጣሉ ማለት ትችላላችሁ Not many people live in the countryside now. አሁን ላይ በገጠር ብዙ ሰዎች አይኖሩም. So እነኚህ ሴንቴንሶች እንደምታዩት በጣም ሎጂካሊ ሴት የተደረጉና በትክክለኛ መልኩ ጀነራላይዜሽን እንድንሰጥ የሚረዱን ቃላቶች ናቸው. እናንተም በራሳችሁ መልኩ በምትሰሩ ስራ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው. መጨረሻ ላይ አንድ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱትን ስህተት በተለይ non native የሆኑ ስፒከሮች እንግሊዘኛ ሁለተኛ ቋንቋቸው የሆኑ ሰዎች የሚሳሳቱት ስህተት ነው የነኙ ለቃላቶች ዲፈረንስ ብዙ ሰዎች ያውቁም so person is singular and people is plural so don't get confused over these two words አንዳንድ ሰዎች people ላይ ስን የሚጨምሩ አጋጥሞኛል በመምህርነት ሲሰራም በተለያየ ቦታ ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ለአንድ ሰው ስናወራ person ነው የምንለው ብዙ ሰዎች ከሆኑና ጀነራላይዝ ስናደርግን people ራሱ plural ስለሆነ ያለ ምንም ነገር እንጠቀማለን for instance most people are happier when it's sunny ብዙ ሰዎች ፀሐያማ በሆነ ጊዜ ደስተኞች ናቸው so this is the lesson I got for you for today and thank you very much for staying with me and if you have any questions or comments you can write them under my comment section And you can follow me on Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter. በሚቀጥለው ሳምንት እስከማገኛችሁ ለዛሬ ቻው ቻው